between this তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰিবা okay so starting with the first slide তোমালোকে জানা that in this world if you consider plant if you consider animal if you consider any type of microorganism their morphological and anatomical character is a result of what is a result of its genetic information which is present inside that organism okay it is genetic information to সব বস্তুৰ ভিতৰত থাকে যি কোনো তোমাৰ লিভিং অর্গানিজম আমি যদি কনসিডার কৰো সব লিভিং অর্গানিজমৰ ভিতৰত জেনেটিক ইনফরমেশনটো আছে কিন্তু এই জেনেটিক ইনফরমেশনটো কোন জায়গাত থাকে it is present inside chromosome or more exactly আমি যদি কব বিচাৰো the genetic information is encoded in a DNA okay it is encoded in a DNA to আমি কো deoxyribonucleic acid DNA ঠিক আছে so DNA যেটো genetic information হবো এই genetic information to result to আমাৰ morphological character for example এতিয়া তোমালোকে মোক দেখা পাই আছে that শুভম দাৰ দাড়িটো বেছি শুভম দাৰ চুলিটো পাতল because of the genetic information which is present inside my DNA আসলে that শুভমৰ দাড়িটো বেছি হ'ব লাগিব বা পাতল হ'ব লাগিব these are all genetic information which is present inside my gene or DNA okay তেনেকৈ এটা প্ৰীতমৰ genetic informationত লেখা আছে DNA ত লেখা আছে that he will be taller than Shubham Roy that means that তাৰ growth hormone to মুতকে বেছি produce হ'ব as a result he basically উখ হ'ব so growth hormone to কি হয় it is an enzyme বা hormone which is a protein comes from where it a proteins comes after the translation of what translation of a RNA mRNA and mRNA comes from where mRNA comes from DNA which is a result of transcription okay so DNA যেটো ইনফরমেশন হ'ব এটো ট্রান্সক্রিপশন হৈ কিনে mRNA টা আহিব mRNA এর পৰা প্রোটিনত আহিব প্রোটিনৰ পৰা আমি ৰিজাল্টটো দেখা পাম so all the characteristics morphological anatomical biochemical all these characteristics comes from our genetical information which is encoded in a DNA or a gene okay so এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা and after that তোমালোকে জানা that in this living world there are different type of organism there are higher organism there are lower organism বা আমি কব পাৰো কি complex organism বা micro organism এটা complex organism generally they are eukaryotic in nature and that micro organism কিছুমান এটা kingdom আছে যেনেকা bacteria kingdom হল হেতু কি হয় they are prokaryotic in nature so prokaryotic and eukaryotic দুটাই cell হয় and they form an organism they form an living unit but a prokaryotic or eukaryotic cell or মাজত কিছুমান পাৰ্থক্যটো আছে the পাৰ্থক্যটো কি তোমালোকে জানানে কোনবা কিছুমান एग्जांपल দিব পাৰিবনে what is the difference between a prokaryotic cell and eukaryotic cell কোনবা एग्जांपल দিব পাৰিবনে Prokaryotic cell does not contain membrane-bound nucleus, but eukaryotic cell contain membrane-bound nucleus. And chromosome in the prokaryotic cell are mainly circular type. Okay, very good, Kalyani. Okay, so তোমালোকে যেনেকা শুনিছা কালিয়ানিয়ে কৈছে that in case of a prokaryotes there is no nucleus, but in case of a eukaryotes there is a nucleus. Okay, and the genetic information which is present in a DNA to যেটো prokaryote ভিতর যেনেকা ধরনত থাকে এটো ইউক্যারিওটিকত এনেকা না থাকে বা ইউক্যারিওটৰ যেনেকা ধৰণৰ তোমাৰ জেনেটিক ইনফরমেশন বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল টু প্রেজেন্ট থাকে ইউক্যারিওটত এটো prokaryotic সেলৰ ভিতর না থাকে for example if you consider a prokaryotic cell you can see is that inside a prokaryotic cell there is no nucleus তোমার নিউক্লিয়াসের ভিতর কি থাকে there is a genetic material inside this nucleus but in case of prokaryote genetic material is present freely in a cytoplasm ঠিক আছে
আৰু তোমালোকে জানা that in human there are how many types of chromosome is there in human কোনবা ক'ব পাৰিব না হিউম্যানৰ ভিতৰত কিমানটা ক্ৰোমোজোম থাকে 23 pair 23 pair বা 46 chromosome you can say that 23 pair বুলি কৈ দিলে that means it is a 46 but in case of a prokaryotic cell there is only one chromosome যেটো আমি সার্কুলার বুলি কও সার্কুলার ক্রোমোজোম ওকে এটু তোমার ফ্রিলি আমি সাইটোপ্লাজমাত দেখা পাও কিন্তু এটুর বাহিরতো যেটু ক্রোমোজোম সিঙ্গল এটা ক্রোমোজোম থাকিব তার বাহিরতো এটা সিঙ্গল আমি সার্কুলার ডিএনএ মলিকিউল দেখা পাও যেটু আমি প্লাজমিড বুলি কও এই প্লাজমিডতো কিছুমান জেনেটিক্যাল ইনফরমেশন থাকে ফর এক্সাম্পল এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হল বা ভিরুলেন্স হল ব্যাকটেরিয়ার কিমান ভিরুলেন্ট হবো কিমান ভিরুলেন্ট মানে কি খতরনাক মানে এই ব্যাকটেরিয়াটো কিমান খতরনাক হবো কিমান বেমাৰ কৰিব পাৰিব বহুত বেছি বেমাৰ কৰিব পাৰে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া কম বেমাৰ কৰিব পাৰে সো এইবোৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ তোমাৰ প্লাজমিডৰ ভিতৰতে থাকে এটো এটা সার্কুলাৰ ডিএনএ মলিকিউল থাকে এটোও তোমাৰ সাইটোপ্লাজমত পোৱা যাব প্ৰক্যাৰিওটিক সেলৰ ভিতৰত দেখা পাবা ইউক্যাৰিওটিক সেলত দেখা নোপোৱা ওকে সো এটু আসলে প্রোক্যারিওটিক সেলৰ ভিতৰত জেনেটিক ম্যাটেৰিয়েলটো কেনেকা ধৰণৰ থাকে এটো আমি এটা বেসিক ডিসকাস কৰি লৈছো ঠিক আছে টপিকৰ আগত এইবোৰ বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে okay and if you consider eukaryotic cell in as you all know that in eukaryotic cell we can see a different type of a cell organism बहुत কিবা কিবি সেল অর্গানিজম তোমালোকে দেখা পাবা ফর এক্সাম্পল নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট এইবোৰ দেখা পাবা যদি প্লান্ট সেল হয় প্লান্ট সেলও ইউক্যারিওটিক সেল হয় আর প্লান্ট সেলৰ ইউক্যারিওটিক সেলৰ ভিতৰত এটা স্পেশাল অর্গানিজম থাকে এটো ক্লোরোপ্লাস্ট এটো দেখা পাবা বাট ইন কেস অফ এনিমেল ইউ কান সি দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট টু নাথিং okay so in eukaryotes তোমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটো কত থাকে ইনসাইড এ নিউক্লিয়াস okay and nucleus is a organelle ডাবল মেমব্রেন এটা স্ট্রাকচার থাকে এটা অর্গানিজ এটোর ভিতরে তোমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে এটা অকল তোমার নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰতে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে নেকি তার বাহিৰতো থাকে হয় কি নহয় যেটো আমি এক্সট্রা নিউক্লিয়ার ক্রোমোজোম বুলিও কও কোনবা মোক ক'ব পাৰিব না what is the example of an extra nuclear chromosome do you have any idea about the extra nuclear chromosome any of you extranuclear chromosome present in plastid and mitochondria yeah very good Kalyani extranuclear chromosome বুলি যেতি আমি কও the chromosome which is present outside this nucleus that chromosome is known as extranuclear chromosome or it can be seen inside the mitochondria and plastid যেটো আমি chloroplast বুলিও কও এটা মাইটোকন্ড্রিয়াৰ ভিতৰত যেটো ক্ৰোমোজোম প্রেজেন্ট হয় বা ক্লোরোপ্লাস্টৰ ভিতৰত ক্ৰোমোজোম প্রেজেন্ট হয় হেতৰো বেলেগ বেলেগ ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে ফর এক্সাম্পল if you consider a plant okay come to the plant cellৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছত থাকিব প্লাস তোমাৰ ক্লোরোপ্লাস্টটো তোমাৰ কিছুমান ডিএনএ আমি ক্ৰোমোজোম দেখা পাও সার্কুলার ক্ৰোমোজোম দে ভালছে তোমালোকে মাইটোকন্ড্রিয়া অরিজিন আৰু ক্লোরোপ্লাস্টৰ অরিজিন যদি পঢ়িছা তেতিয়া হলে তোমালোকে গম পাবা যে ব্যাকটেরিয়া মানে কি মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড ক্লোরোপ্লাস্ট are the bacterial origin actually হেতক মানে ব্যাকটেরিয়া বুলি কনসিডার কৰিছিল so the DNA which is present inside the mitochondria or chloroplast they are circular in nature like bacteria you can see in a bacteria the chromosome is a circular in nature like that in mitochondria and chloroplast the DNA which is present the chromosome which is present inside this mitochondria and chloroplast they are again circular in nature etu ami chloroplast dekha pao and the genetic information which is present inside a chloroplast they have their own importance for example chloroplast or মানে plant or সবতকে ইম্পর্টেন্ট যেটো আমি মনত আছে বাচ্চাবোৰে গম পায় ক্লাস 1 2 3 4 জুনে ক্লাসতো হুমানা that plant can photosynthesis কৰিব পাৰে they can prepare their own food so photosynthesis is a process where plant can produce their own food আর এই process to complete করার কারণে তোমার ক্লোরোপ্লাস্ট বহুত বেশি দরকার ক্লোরোপ্লাস্টৰ ভিতৰত যেটো জেনেটিক ইনফরমেশন আছে যেটো ক্রোমোজোম আছে কিছুমান জিনো আছে ক্রোমোজোমৰ ভিতৰত এই জিনবোৰ না থাকিলে ফটোসিনথেসিস টু পসিবল নহল হয় because for photosynthesis you will require a rubisco is the enzyme which is responsible for a photosynthesis
and this Rubisco enzyme synthesis is possible only when nuclear gene and chloroplast gene perform together. যেতিয়া nuclear gene Rubisco enzyme কিছুমান protein synthesis কৰিব, ক্লোৰোপ্লাস্টৰ ভিতৰত ক্ৰোমোজোমটো কিছুমান মানে কি protein synthesize কৰিব, দুটা লগ লাগি পিনে Rubisco টো ফৰ্ম হ'ব, তাৰ পিছতে photosynthesis হ'ব. So তোমালোকে দেখা পাই আছা that genetic material which is present inside this chloroplast is also very important. Okay, so if there is any confusion etialoke, no Mrinma নাই okay. So এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমি তো এতিয়া ডিএনএ ক্ৰোমোজোম এইবোৰ কৈ থাকো, কিন্তু বেছিভাগ মই নিজৰ কথা কৈ আছো, মই যেতিয়া ডিগ্ৰীত পঢ়ি আহিছিলো, মাস্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশন লৈছো, বহুত বস্তু কনসেপ্ট মোৰ ক্লিয়াৰ নাছিলে আৰু লাজও কৰিছিলো স্যাৰ মেডামক সুধিব কাৰণে। ডিএনএ শুনিছো, স্যাৰ ডিএনএ টো শুনিছো না স্যাৰ, কিন্তু ডিএনএ টো ক্ৰোমোজোমত কেনেকা থাকে কেনেকা নহয় ইমেজিন কৰিব পৰা নাই বা নিজে পঢ়াও নাছিলো। কিন্তু বস্তুটো কি জানানে, কিবা এটা কনসেপ্ট পঢ়িব কাৰণে ইউ হ্যাভ টু ইমেজিন দ্যাট কনসেপ্ট, তোমাৰ ইমেজিনেশনত এই কনসেপ্টটো থাকিব লাগে। যদি ডিএনএ পঢ়ি আছা, ডিএনএ টো কেনেকা ধৰণৰ তোমাৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে বা ক্ৰোমোজোমৰ ভিতৰত থাকে, এই বস্তুটো তোমালোকে জানিব লাগে, হয় কিন্তু। সো যেটো এটো মলিকুলাৰ বায়োলজি ক্লাস নহয়, জাস্ট মই এটা বেসিক কনসেপ্ট দি দিম দ্যাট দিস ইজ এ সেল, তোমালোকে ওকে। So this is a cell, এটো সেল দেখা পাই আছা, সেলৰ ওচৰত চোৱা, ইয়াতে ক্ৰোমোজোমটো এনেকা ধৰণৰ, এটো আমি হৰুৰ পৰা চাই আছো হা। এই ক্ৰোমোজোমটো যদি তুমি ম্যাগনিফাই কৰিব যোৱা, এই ম্যাগনিফাই কৰিব যোৱা ক্ৰোমোজোমটো বেলেগ একো নহয়, ক্ৰোমোজোমটো বেলেগ একো নহয়, তুমি এটা ডাঙৰ এটা ৰছী লোৱা, ৰছীটো মেৰুৱাই মানে ভালকে ফোল্ড কৰি এটা স্মল স্ট্ৰাকচাৰ বনাই লোৱা। এই স্মল স্ট্ৰাকচাৰটোৱে তোমাৰ কি হয়, ইট ইজ এ ক্ৰোমোজোম, ঠিক আছে। ক্ৰোমোজোমটো যদি চোৱা, এই ক্ৰোমোজোমটো যদি কাটি পিনে চোৱা, তেতিয়াহলে দেখা পাবা ভিতৰতে ৰছীৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাবা। এই ৰছীটো আকৌ তুমি সিম্পলিফাই যদি কৰিব বিচাৰা, মই মানে একদম সিম্পল ওয়ার্ডত কৈ আছো দে, কমপ্লেক্স কৰিব বিচাৰা নাই, সো দ্যাট তোমালোকে বুজিবহে লাগে, মই হেতু মোৰ মেইন কনসেপ্টটো। এই ৰছীৰ নিচিনা বস্তুটো তুমি চাই আছা না, এটো যদি আৰু ম্যাগনিফাই কৰিলে তুমি চাবা দিস স্ট্ৰেন আর attached with each other with the help of some beads like structure. Here you can see a beads like structure. এটা beads like structure কি হয়, these are a histone protein. এটা histone protein কি হয়, just মনত ৰাখিবা, histone protein টো বহুত বেছি দৰকাৰ হয় for the expression of any type of gene, মানে কি জিনৰ এক্সপ্ৰেছনৰ কাৰণে তোমাৰ histone protein টো দৰকাৰ হয়। histone protein টো খুলি কিনে ডিএনএ টো এক্সপোজ কৰি দিলে, তেতিয়াহে ডিএনএ টো ট্ৰান্সক্ৰিপচনত যাব পাৰিব। তো এনেকা ধৰণৰ হিষ্টনৰ কাম থাকে, এই বস্তুটো জাস্ট মনত ৰাখিবা। এন্ড যদি হিষ্টনৰ সাইডটো তুমি ভালকে চোৱা, তেতিয়া আৰু স্ট্ৰেন নেছনা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাবা। এটো যদি ম্যাগনিফাই কৰি দেখিবা, তেতিয়াহলে ইউ ক্যান সি এ ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড ডিএনএ। বস্তুটো বুজি পাইছা? নাও ইউ ক্যান ইমেজিন। ওকে, ডিএনএ টো দেখাত কেনেকা হয় কি হয় তোমালোকে এতিয়া গম পাবা। সো আফটার দিস, এতিয়া ডিএনএ বেশি পুরা বেসিক একদম মলিকুলার লেভেলত যদি যাব বিচাৰো আমি, ডিএনএ ইজ মেড আপ অফ জেনারেলি 3 কম্পোনেন্ট। ওয়ান ইজ নাইট্রোজেনাস বেস, সেকেন্ড ইজ সুগার, এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ ফসফেট। ওকে, ডিএনএ এর কথা কইছো। এতিয়া নাইট্রোজেনাস বেস ক্যান বি এ পিউরিন এন্ড পাইরিমিডিন। ইফ ইট ইজ এ পিউরিন, দেন পিউরিন হলে এডিনিন এন্ড গুয়ানিন, পাইরিমিডিন, সাইটোসিন, থাইমিন, ইউরাসিল তো ডিএনএ না থাকে, এই বস্তুটো জানা। এন্ড তার পিছত সুগারটো কি হবে, সুগার টু ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। ওকে, ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, এই বস্তুটো মনত রাখিবা। রাইবোজ সুগার আর ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের মাজত কি পার্থক্য হয় এটো তো জানা, কোনবা জানা নে? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার এন্ড রাইবোজ সুগার? ক্যান এনিবডি টেল দিস আনসার? Can give this answer? Difference between ribose sugar and deoxyribose sugar, কোনবা কব পাৰিব নে? গুগল কৰি চাব না লাগে, গুগল কৰি না চাবা, বুজিছানে? গুগল কৰি চালে যদি না জানা দেন ওকে, মই কৈ দিম। দাদা কার্বন 3 পজিশনত অক্সিজেন অ্যাবসেন্ট কোনটো? ভেরি গুড। তাহলে আমি সেকেন্ড কার্বনৰ
তোমাৰ পজিশনত OH গ্ৰুপটো থাকিলে ৰাইবোজ সুগাৰ বুলি কিবা কোৱা যায় তাৰ পিছত তোমাৰ ফসফেটটো জানাই ফসফেট গ্ৰুপ এটা থাকে এই তিনিটা লগ লাগি পিনে আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াটাইড আৰু যেতিয়া এই নিউক্লিয়াটাইডটো লগ লাগি থাকে পলিনিউক্লিয়াটাইড বুলি কওঁ আমি ডিএনএ টো okay so this nucleotide attach with each other with the help of a sugar মানে হাইড্রোজেন বন্ড এটু কি আমি দেখা পাই আছো এটু আমি দেখা পাই আছো হাইড্রোজেন বন্ড দি দুটা এটু এটা নিউক্লিয়াটাইড এই দুটা লগ লাগি আছে with the help of this hydrogen bond okay এটু হাইড্রোজেন বন্ডৰ লগত লাগি আছে আৰু এটা নিউক্লিয়াটাইড আৰু এটা নিউক্লিয়াটাইডৰ লগত আৰু এটা বন্ড ফসফোডাইএস্টাৰ বন্ড দি লাগি থাকে ঠিক আছে ফসফোডাইএস্টাৰ বন্ড এন্ড হাইড্রোজেন বন্ড এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা মই দেখিছো অকল কালিয়ানি উত্তৰ দি আছে তোমালোকে কি প্ৰবলেম হৈ আছে মৃন্ময় প্ৰীতম আৰু ৰাজা দাদা ফোনে একো প্ৰবলেম হোৱা নাই একো সো এটু জানাই এটু সেন্ট্রাল ডগমা বুলি কও আমি ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন টু ইয়াৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা যদি চাব যোৱা তোমালোকে তো জানা what is central dogma from the DNA if mRNA is present from mRNA the protein will produce and this process is known as a central dogma ঠিক আছে as a result the morphology of any organism is achieved by this process only by central dogma okay now we'll come to gene and disease what is the relation between a gene and disease okay এটা আমি মেন মুদ্দাত আহি যাও ঠিক আছে মেন মুদ্দাত আহি যাও এতিয়া since you are a student of mycology and plant pathology laboratory তোমালোকে স্টুডেন্ট হয় মাইকোলজি তোমালোকে মাইকোলজি এন্ড প্লান্ট প্যাথোলজি লৈছা তোমালোকৰ জেনাৰেলি প্যাথোলজি ৰিলেটেড পঢ়িব লাগিব এতিয়া ক্লাসিফিকেশন তোমালোকে পঢ়িছা নাই হেতু মই নাজানো এতিয়া জিন ৰিলেটেড আমি পঢ়ি আছো ইমান বেছি দৰকাৰ নহব ঠিক আছে কিছুমান বেসিক বস্তু হয় এটো আমি আগত চাই লম এতিয়া if you consider different type of a plant for example I have added some picture here you can see different type of a plant here এটু আছে তোমার বিলাহির এটা গছ দেখা পাই আছে this one is a tomato plant okay and এটু কি here picture this is a picture of a apple and this is a what wheat okay so তোমালোকে দেখা পাই আছে বেলেগ বেলেগ plant okay এতিয়া মই কৈ দিও এই টমেটোত এটা বেমাৰ হৈছে এটো আমি বেমাৰটো কও early blight okay early blight in tomato এটু কি কিহৰ কাৰণে হয় the early blight is caused by the pathogen known as Alternaria solani ঠিক আছে এটু early blight টু কোনে কৰে Alternaria solani আৰু নেক্সট যদি ইমেজ চাব গৈ আছে তুমি এপল স্কেব এটু যদি চাব যোৱা this is apple scab কি হয় this disease is caused by the pathogen known as Venturinia okay species to etu in equalis Venturia inequalis और তেনেকৈ তোমাৰ leaf rust of wheat তুমি Puccinia triticum okay so these three different plant is infected by a pathogen and surprisingly these three plant are have a different type of a pathogen বস্তুটো বুজি পাইছা নে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লান্টত ডিজিজ আমি দেখা পাও কিন্তু সব ডিজিজৰ সব বেলেগ বেলেগ প্যাথোজেন তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবিছানে এই বেলেগ বেলেগ গছত সেম বেমাৰ কিয় নহয় আৰু বা সেম প্যাথোজেনটোৱে কিয় বেমাৰ নকৰে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন মাইন্ডত আহিছে নে কেতিয়াবা কোৱেশ্চন মাইন্ডত আহিছে নে সো এই বস্তুটোৱে আমি এটো ক্লাছত ডিসকাস কৰিম why this plant are infected by only one type of a pathogen কিয় হয় এনেকুৱা এই বস্তুটো আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিব গৈ আছো okay so when different plants such as tomato apple wheat become diseased as a result of infection by a pathogen the pathogen is generally different from each kind of a host plant okay and এতিয়া সোৱা তোমালোকক মই এটা एग्जांपल দেখাই আছো তোমালোকে বিলাহিৰ উইল্টিং ডিজিজ টু শুনিছাই যত মানে কি তোমাৰ গছটো গুটে উইল্ট হৈ যায় পৰি যায় তোমাৰ ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাবা ইয়াৰ প্যাথোজেন টু হয়
Fusarium oxysporium lycopersicki. Okay, so ইয়াতে কি হয় বিলাহীটো তোমাৰ ইনফেক্ট হয় because of the Fusarium. Okay, Fusarium genus হয় oxysporum তোমাৰ স্পিচিস তোমাৰ এটু কোনে কৰে Fusarium oxysporium টু কৰে ঠিক আছে আৰু তুমি যদি এই ইনফেক্টেড প্লান্ট পাৰ্টৰ পৰা যদি তুমি পেথোজেন টু আইসোলেট কৰা আৰু এটু পিডিএ কালচাৰত PDA media তুমি যদি grow করা then you can see this type of colony. So this is a colony of Fusarium oxysporium. Okay, and if you have a microscopic study of this colony, you can see this type of spore. This is a spore of a Fusarium. This is a spore of a Fusarium, and this is a mycelia of a Fusarium, which is a septate in nature. Okay, septate থাকে ঠিক আছে এই বস্তুটো চাবা আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিও that Fusarium oxysporium can cause only wilting in a tomato only. A Fusarium oxysporium to wilting disease তোমার barley বা apple plant করিব না যায় কিয় because this is very specific to tomato only. It is not specific to apple, wheat and any other type of a plant. Okay, এই বস্তুটো চাই লোৱা. So coming to the next slide, the question arises in every pathologist student is that what made possible the development of disease ঠিক আছে তোমার এই ডিজিজ বোৰ কেনেকা ডেভেলপ হয় মানে ডিজিজ বোৰ কেনেকা আহি যায় এটা প্লান্টৰ ডিজিজ টু কিয় হয় ৰিজন টু কি হ'ব পাৰে সো এই প্লান্টৰ ভিতৰত ডিজিজ হোৱাৰ তোমাৰ দুই তিনিটা ৰিজন আছে ঠিক আছে প্ৰথমটো হল pathogenicity of an pathogen or an organism. Pathogenicity of an organism, and second one is specificity of an host. Specificity of an host, and last one is virulence of the pathogen. ঠিক আছে এটা pathogenicity, specificity and virulence এই তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে হে এটা হোস্ট তোমাৰ পেথোজেনৰ কাৰণে তোমাৰ ইনফেক্ট ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ পেথোজেনিসিটি স্পেসিফিসিটি এন্ড ভিরুলেন্স টু কেনেকা ধৰণৰ তোমাৰ ৰেসপন্সিবল হয় এনি ফৰ এনি ডিজিজ এতিয়া আমি এটো ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সোৱা এতিয়া পেথোজেনিসিটি এতিয়া এটা পেথোজেন আছে পেথোজেন টু সোৱা এটা পেথোজেন টু প্ৰথম তুমি এই অৰ্গানিজম টু পেথোজেন বুলি কিয় কৈছা বিকজ হি ইনফেক্ট কৰে সো এটা অৰ্গানিজমৰ ভিতৰত যেটা এটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকিব এন্ড দা ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ ইনফেকশন তেতিয়া হলে এই ইনফেকশন ক্যারেক্টারিস্টিক টু থাকাৰ কাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি কও এই অৰ্গানিজম টু পেথোজেনিক হয় that is why pathogenicity so pathogenicity to কি হল it is a character which is present inside an organism so a organism must have possess that character মানে pathogenicity characteristic to দেখাব লাগিব এই অৰ্গানিজম টু তার পিছত যদি হি a pathogenicity characteristic to দেখায় then it must have specific host to infect মানে কি যি কোনো পেথোজেন মানে কি যি কোনো প্লান্টক ইনফেক্ট কৰিব নোৱাৰে যেনেকুৱা প্ৰীতমে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল হি ড্ৰামা কৰি বা এক্টিং কৰি বিৰাট ভাল পায় এতিয়া মই প্ৰীতমক যদি কওঁ তই ভাই অলপ বাস্কেটবলত মানে কি গোল্ড মেডেল আনি দে অলিম্পিকত হয় না বাস্কেটবল টু অলিম্পিকত হয় কি নহয় নহয় চাগে ন বাস্কেটবল টু নহয় চাগে ন সো তেনেকা বস্তু কি কৈ আছো that any pathogen can infect only a specific host so if an organism is showing a characteristic which is pathogenicity it must show a specificity to host so specificity দেখাব লাগিব and if it has a specificity তেতিয়া হলে কি হ'ব স্পেসিফিক এটা স্পেসিফিক হোস্টক কি কৰিব তাৰ ভিতৰত ঘুমাব এটো ইনোকুলেট হৈ যাব ভিতৰত ঘুমাই যোৱাৰ পিছত এই হোস্টক তো হি ডিস্ট্ৰয় কৰিব লাগিব এটা ডিস্ট্ৰয় কৰিলে কি হ'ব ফাৰ্স্ট কথা ডিস্ট্ৰাকশন অফ এনি ভেজিটেশন যেতিয়া আমি কও তেতিয়া ডিস্ট্ৰাকশন তোমালোকে ভাবিবা যে পাতটো ভাঙি গল বা তোমাৰ স্টেমটো ভাঙি গল এটুৱে তোমাৰ ইনফেকশন বুলি কয় কিন্তু যদি তোমালোকে ভালছে ইনফেকশন বুলি যেতিয়া কব বা ইনফেক্ট হৈ গল তেতিয়া হলে তোমালোকৰ মাইন্ডত এটা বস্তু আহিব লাগে যে ইনফেকশন হল দ্যাট মিন্স হি নিজৰ ৰিপ্ৰডাকশন টু কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব
ই নিজৰ মানে কি ইলটো বহাব নোৱাৰিব সো তোমাৰ কি হ'ব পেথোজেনিসিটি হলে তোমাৰ ইয়াৰ ভিৰুলেন্সটো হ'ব লাগিব ভিৰুলেন্স মানে কি খতৰনাক মানে হিন্দীত যদি আমি কও মানে কি ইমানে বেছি ডেঞ্জাৰ হ'ব যিমান বেছি ডেঞ্জাৰ হ'ব হি কি কৰিব নিজৰ হোষ্টৰ ৰিপ্ৰডাকশনটো কমপ্লিট কৰিব নিদিব ফ্ৰুট প্ৰডিউস হ'ব নিদিব বা ইয়াৰ ইলটো একদম ডিগ্ৰেড কৰি দিব বস্তুটো বুজি পাই আছা না how any organism can be a pathogenic to any specific host বস্তুটো বুজি পাইছা না because of the three different reasons one it must have a pathogenicity it must have a specificity and third one it must show virulence okay virulence মানে কি virulence মানে হল dangerous বা aggressive nature okay বস্তুটো বুজি পাইছা না গুটে কেজন পাইছো দাদা okay okay দাদা পাই আছো okay okay এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ডিসকাস কৰি লৈছো that তোমাৰ এটা পেথোজেন তোমাৰ পার্টিকুলার এটা অর্গানিজমত ইনফেক্ট কৰে বেলেগ বেলেগক ইনফেক্ট নকৰে কিয় নকৰে বিকজ সব অর্গানিজম সেম নহয় not all organisms are same they are different with each other they are not same even so এতিয়া মোৰ দাদা আছে আৰু মই আছো এতিয়া দাদা is not like me and I am not like dada is morphologically different even he have a different behavioral character so দুটা অর্গানিজম কেতিয়াও সেম টু সেম নহয় until and unless he মানে কি আইডেন্টিক্যাল টুইনস নহক বা through asexual reproduction যদি progeny produce হয় then it may be a clone one or identical হবো কিন্তু বেশিরভাগ যেটো অর্গানিজম আমি নিজৰ সারাউন্ডিংত চাই আছো they are not identical they are variable in a genetic level okay and if they are variable in a genetic level then obviously heton morphological biochemical physiological this all character will vary as a result because of this variation all pathogen can't infect all plant they can infect only specific host বস্তুটো বুজি পাইছা না if question comes যদি পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে কই কি তোমার এটা প্যাথোজেন ইমান স্পেসিফিক কিয় হয় কি কিয় বেলেগ বেলেগ প্লান্টক ইনফেক্ট কৰিব না the main reason is that all plants are not same if they are same then a same pathogen can infect different type of plant since all the different plant have a different genetical variation that is why a specific pathogen can infect a specific plant বস্তুটো বুজি পাইছা so this specificity is arise due to the variation in organism and how this variation is arise in an organism we'll discuss in this slide okay now etu slide ot ki lekha ase tomaloke soa the characteristic of an individual within a species are not fixed kuno fix nohoy characteristic they are not identical but vary from individual to other okay all individual produce as a result of sexual process such as children of one family are expected to be different from other ebur moji koisu ebure lekha ase thik ase so okay etu moi proceed korilo kintu yate eta bostu important bostu lekha ase that fungus ami mycology department or hoy no to mycology tumar fungal study to basi bhag hobe so this is a true oomycetes and of fungi produced from sexual spores such as oospore ascospore and basidiospore ebur bibhinno dhoroner sporor naam tumaloke sai asa oospore ascospore or basidiospore ebur ki hoy it is a result of a sexual reproduction বা sexual spore buli koa thik ase aru tar pisot eta bostu monot rakhiba asexual reproduction ki hoy variability to bahut kom এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এনেকাও নহয় যে in a asexual reproduction variability to 0 হয় এনেকাও নহয় because there is a classical example তোমালোকে ডিগ্ৰীত নামটো শুনিছা নে প্যাৰাসেক্সুয়ালিটি কোনবা এনেকা আছে জুনে শুনা নাই সবে শুনিছা নে প্যাৰাসেক্সুয়ালিটিৰ নাম শুনিছা নে শুনিছো দাদা so parasexuality is a classical example in a asexual reproduction where you can see the variability okay variation to dekha paba so ami directly kobo nwaro that after a asexual reproduction we'll see only a clone organism no there must be some variation also okay
So এতিয়া ভেৰিয়েশন টু তোমালোকে চোৱা here you can see a different type of a butterfly এতিয়া চোৱা ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ butterfly আছে এটো মোৰ ফেভাৰিট নীলা কালাৰ এখানে মোৰ ফেভাৰিট বা এবোৰ ব্রাউন কালার বা ইয়েলো কালার সো এবোৰ ডিফারেন্ট কালার কিয় হয় আচ্ছা মোক কোৱাচোন এই বাটাৰফ্লাই টু নিজৰ বডি কালার টু ব্রাউন কিয় কৰিছে কোনবা ক'ব পাৰিবনে এনে হাইপোথেটিক্যাল তোমালোকৰ ইমাজিনেশন ই নিজৰ উইংছৰ কালার টু ব্রাউন বা নিজৰ বডি কালার টু ব্রাউন কিয় কৰিছে মোক ক'ব পাৰিবনে तेरा पेरेंट्सर कलर टू ब्राउन আছিল চাগে এটো হ'ব পাৰে বা নহব পাৰে কিয় এটো এটা ক'লে কোনে কৈছে এটো উত্তৰটো ৰাজা কৈছে নেকি হয় দাদা ৰাজা ৰাজা আচ্ছা আৰু কোনবা এটো ব্রাউন কিয় হ'ব পাৰে এটা কেমোফ্লাজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি ভেরি গুড মৃন্ময় কেমোফ্লাজও হ'ব পাৰে ওকে আৰু কল্যাণী এনিমিজৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটো কেমোফ্লাজ মৃন্ময় যেটো কৈছে ওকে 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 সো উত্তৰবোৰ পাইছোৱে অলৰেডি দ্যাট সো পেৰেন্ট যদিও কিবা বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কালাৰ পজেস কৰিব পাৰে হা ব্ল্যাক থাকিব পাৰে বা কিবা থাকিব পাৰে বাট তার প্রোজেনি টু সেম প্যারেন্টর নিচিনা হব বুলি কথা নহয় উইথ এ চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট দে ক্যান চেঞ্জ টু তোমার জেনেটিক্যাল হব পারে বা প্যারেন্টসর নিচিনা হব বুলি কথা নহয় প্যারেন্টসর কে ডিফারেন্ট হব পারে এন্ড ইভেন তোমালোকে যদি সোয়া দিস অল আর বাটারফ্লাই এন্ড অল অফ দেম আর ডিফারেন্ট ইন মরফোলজি and not only in butterfly you can see in human অকল এটা স্পিসিস এ পৃথিবীত আছে আর সব স্পিসিস ডিস্ট্রয় হয়ে গেল বা মরি গল কিন্তু তথাপি হিউম্যান স্পিসিসৰ ভিতৰতো ভেৰিয়েশন আছে তোমালোকে হিউম্যান স্পিসিস দ্যাট ইজ হোমোসেপিয়ানৰ ভিতৰতে দেয়াৰ আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ৰেস মঙ্গোলিয়ান ৰেস আরিয়ান ৰেস তাৰপিছত নাইজেৰিয়ান ৰেস বা সাউথ আফ্ৰিকান ৰেস এনেকা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেস আমি দেখা পাওঁ সো ইয়াতে সোৱা ইয়াতে হিউম্যানৰ ভিতৰত এটা মঙ্গোলিয়ান ৰেস আছে আৰু এটা সাউথ আফ্ৰিকান অৰিজিনৰ ঠিক আছে so race to different because of the variation in their genetic material okay or even if you consider fungus yate mushrooms are this is a fruiting body of a fungus mushroom so yeah here this fruiting body is different from this fruiting body okay they are morphologically different though they are composed of mycelia only though their appearance is different with each other and this variation can be arise due to a sexual reproduction or asexual reproduction but generally in sexual reproduction variation is arise and very little amount variation can be seen in asexual reproduction or aro etu very special case hote tumar variation to dekha papa not in all asexual reproduction okay eta ami next slide ot ami discuss korim kuntu khetrot mane asexual reproduction ot ami variation to dekha pao okay so mechanism of variability eta variability kihor karone arise hobo pare ঠিক আছে variation to eta organismer bhitor kyo arise hobo pare etia tumaloke jana that because of this variation a pathogen can infect only one type of a host so ami variation kihor karone hobo pare etu ami janibo lagbo because পরীক্ষা 10 মার্কৰ কোয়েশ্চন আহিলে তুমি জাস্ট এটু লেখিলে নহব that because of the genetical variation this pathogen can infect only one specific type of a pathogen you can write only this sentence you have to write very long answer so hetu lekhibo karone you have to know what is variation what caused this variation sob bostu lekhi kine you have to conclude your answer and after that only you will get 10 out of 10 right hoy ki noy so you have to know what are the mechanisms which cause a variation in an organism they can be a physical they can be a chemical if you consider physical the uv light hobo pare chemical hobo hole ekridin orange ba beleg dhoroner chemical hobo so ami iman details ot na jao but as a basic ami jani lo bostu khini so mutation hobo pare ba tumar recombination hobo pare ebur mutation recombination higher plant or lower organism dutate dekha paয় ঠিক আছে but especially if you consider a microorganism ki ahi jay bacteria fungi virus protozoa ebur ahi jay but generally we consider three microorganisms one is fungi
second is bacteria, third one is virus. And in first, if you consider fungi, in fungi you will see three different mechanisms which is responsible for the variation in fungi. Okay, in fungi there are three different mechanisms. One is heterokaryosis. Okay, one is heterokaryosis, another one is heteroploidy, and last one is parasexualism. ठीक है? These three mechanism, you can say these three are the hallmark in fungi. Hallmark এনেকা কয় না, product hallmark থাকে, তেনেকৈ these three phenomenon, these three mechanism can be seen in a fungi, and these are responsible for the variation in a fungi. Okay, like that in bacteria. In bacteria there are again three different mechanisms which is responsible for the variation. These three mechanisms are conjugation, transformation, and transduction. Okay, these are the three mechanisms. And in virus, genetic recombination is responsible for the variation. Okay, now তোমালোকে মোক কোৱা that ইয়াতে যিমান কেটা word শুনিছা, heterokaryosis, heteroploidy, parasexualism, conjugation, transformation, transduction, genetic recombination, কোনবা এটা এনেকা word আছে নেকি যেটো তোমালোকে শুনা নাই, প্ৰথম শুনিছা? দাদা হেটেৰোপ্লইডি তো এবাৰ হ'ল। হেটেৰোপ্লইডি তো ফার্স্ট টাইম শুনিছা ন? আৰু সব শুনিছা? এটা সেম হেটেৰোপ্লইডিটোৱে শুনা নাই। ওকে, আৰু সব তো শুনিছা তাৰ পিছত ন? ওকে, so we'll discuss each and every mechanism in briefly. You don't worry, okay? You don't worry. So we'll start with the mutation. Mutation to bahut easy, tumaloke janibo eku dangor bostu noy. That you all know that mutation is what? It is a variation which is caused in a DNA, or it to base pair level of মানে কি variation to এনেকা নহয় কি পুরা DNA সিঙি এটা strand উলাই নতুন এটা strand লগাই দিছো, এনেকা নহয়। সকল base pair, এটা নিউক্লিওটাইড এটা উলাই কিনে পেলাই দিলে, এটা নতুন নিউক্লিওটাইড ঘুমাই দিলে, বস্তুটো বুঝিছানে? তো the variation which is caused at the base pair level, that mutation is known as that variation is known as a mutation, and it can be done by physically or chemically. Okay, and generally if you see, mutation can be of different type. এটা mutation যদি চাব যাও, generally আমি three different type of চাব পাৰো কিহৰ কাৰণে মানে mutation হ'ব পাৰে। It can be a substitution, it can be a cause of a substitution, it can be a cause of a insertion, or it can be a cause of a deletion of a nitrogenous base. Okay, or a nucleotide or a nitrogenous base. Okay, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। এটা base pair যদি substitution হৈ যায়, insertion হৈ যায়, deletion হৈ যায়, তেতিয়া হলে এটোৰ কাৰণে mutation টো হ'ব পাৰে। আৰু এটোৰ কাৰণে তোমাৰ কেমিক্যাল ফিজিক্যাল দুটাই নেচাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে যদি মলিকুলাৰ বায়োলজি পঢ়িব যাবা, মলিকুলাৰ বায়োলজি তোমালোকৰ নেটৰ সিলেবাস আছে না, মলিকুলাৰ বায়োলজি মিউটেশন চ্যাপ্টাৰটো ভালসে পঢ়িবা বাবা। 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহে, 4 মাৰ্কৰ মিউটেশনৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব। তোমাৰ ফিজিক্যাল কেমিক্যাল কি ফ্যাক্টৰ হয় এইবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব, কোনটো ডিজিজ হয় মিউটেশনৰ কাৰণে এইবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব। এইবোৰ যদি মুখস্থ নহয় তেতিয়াহলে তোমালোকৰ নেটৰ এই 4 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটো মিস হৈ যাব। So এইবোৰ কনসেপ্ট বহুত টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, মিউটেশন তোমালোকে মুখস্থ হ'ব লাগিব। So এটো স্লাইডত তো ইমান বেছি মই ক'ব না যাও, বিকজ আমি ডিজিজৰ বিষয়তে পঢ়ি আছো আৰু ইমান ডিটেইলছত না যাও। So এটা mutation can be result of substitution, insertion and deletion. If you consider this template strand, যদি এই টেমপ্লেট স্ট্যান্ড টু প্রথম কনসিডার করা, এই টেমপ্লেট স্ট্যান্ড টু কনসিডার করি কিনে এটা সোয়া এই গুয়ানিন টু যদি চেঞ্জ কৰি দিও, মই সাবস্টিটিউট কৰি দিও, মানে এনেকা থাকে না কোনবা এটা গেমত সাবস্টিটিউট প্লেয়ার থাকে, যদি এটার ভৰি ভাঙি যায় বেলেগ আন এটা প্লেয়ার এতোয়ে ভাই খেলি দে, ইয়ার ভৰি ভাঙি গৈছে। তেনেকুৱাই যেতিয়া তুমি এটা ডিএনএ স্ট্যান্ড টেমপ্লেট স্ট্যান্ড কনসিডার কৰা, তাতে এটা নাইট্ৰোজেনিয়াস বেস আছে গুয়ানিন। তোমার গুয়ানিন টু যেতিয়া সাবস্টিটিউট হৈ কিনে সাইটোসিনত চেঞ্জ হৈ যাব, দেন দিস গুটে টেমপ্লেট উইল বি চেঞ্জ, টেমপ্লেট টু চেঞ্জ হৈ যাব। টেমপ্লেটৰ চেঞ্জ হৈ গলে তোমাৰ এমিনো এসিড সিকোয়েন্স টুও চেঞ্জ হ'ব। তোমাৰ ডিএনএ এর পৰা এমআরএনএ হ'ব না, এমআরএনএ টু কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যাব। এমআরএনএ টু যেতিয়া কমপ্লিট চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া হলে প্রোটিন কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব।
সো এনেকা ধৰণৰ তোমাৰ সিকল সেল এনিমিয়াটো তো এনেকা হয় বস্তুটো গম পাইছান নাই সিকল সেল এনিমিয়াটো তোমাৰ এই সাবস্টিটিউশন মিউটেশনৰ কাৰণে তোমাৰ সিকল সেল এনিমিয়াত তোমাৰ কি হয় যেটো ব্লাড সেল টু red blood cell to capsule size মানে কি concave size হ'ব লাগে এটো কিন্তু concave size না থাকে sickle cell হৈ যায় as a result এ তোমাৰ concave size to বেছি hemoglobin স্টোৰ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু sickle cell to বেছি hemoglobin স্টোৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া hemoglobin বেছি স্টোৰ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালে অক্সিজেন বেছিকে ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰিব বেছিকে ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ organ failure to হ'ব বস্তুটো বুজি পাইছা so here you can see the one nitrogenous base is substitute with another nitrogenous base as a result the whole template strand is changed now and now if you consider this as a template strand now because of the insertion of a one new nitrogenous base যদি ভাবি লোৱা এটু এটা পোরশনত যদি নতুন এটা নাইট্রোজেনাস বেস উমাই দিও ইনসার্ট কৰি দিও তেতিয়া হলেও তোমাৰ টেমপ্লেট স্ট্যান্ড চেঞ্জ হ'ব as a result now again the protein will change এটা প্রোটিন চেঞ্জ হলে তোমার মরফোলজি চেঞ্জ হবে এটা মরফোলজি টু ভালো হবো পারে বেয়াও হবো পারে মিউটেশন ক্যান বি পজিটিভ অর নেগেটিভ অলসো এটা মিউটেশন হয় কিনে তুমি wolverine হয়ে যাব পারা হ্যাঁ সাইক্লোন হয়ে যাব পারা তোমালোকে এক্সমেন সোয়া না নাই দে আর অল রিজাল্ট অফ আ মিউটেশন হয় কি না হয় সব বস্তু রিলেশনশিপ আছে এটা তোমালোকে ফিল্মে সোয়া এটা ফিল্মত তোমার মার্বেল মুভিত এক্সমেনত সোয়া তাতে wolverine আছে তারপরে জিন আছে এবোৰ কি হয় হেতৰ এক্সট্রা অর্ডিনারি পাওয়ার থাকে these are all result of a positive mutation কিবা এটা ভাল মিউটেশন হল এজ এ রিজাল্ট আর পাওয়ার আই গল তো অলপ বেসিকে দেখাই দিছে কিন্তু বিকজ অফ দিস মিউটেশন অলসো কিতেবা ভাল বস্তু হ'ব পাৰে কিতেবা আমাৰ পৃথিৱীত এনেকা পজিটিভ মিউটেশনৰ বহুত ভাল ভাল এক্সাম্পল আছে মই শুনিছো ইভেন that কোনবা এটা ঠাইত দে এটা পার্টিকুলার এটা কমিউনিটি আছে এই কমিউনিটিটো কি হয় পানীৰ ভিতৰত হেতু আধা ঘন্টা থাকিব পাৰে কিয় থাকিব পাৰে তাৰ পিছত হেতৰ ৰিসার্চ কৰিছে সাইন্টিফিক ৰিসার্চ কৰাৰ পিছত গম পালে যে হেতৰ লাংছৰ যেটো ক্যাপাসিটি আছে হেতু বহুত বেছি লাংছৰ যেটো অক্সিজেন হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটো আছে বহুত বেছি কিয় হেতৰ নরমাল মানুহৰ পৰা বহুত বেছি তাৰ পিছত হেতৰ ডিএনএ টো ষ্টাডি কৰে তাৰ পিছত দেখা পালে কি হেতৰ ডিএনএ কিবা এটা মিউটেশন হৈছে এজ এ ৰিজাল্ট এটু কমিউনিটিৰ ভিতৰতে ইভেন হেতৰ কমিউনিটিৰ ভিতৰতে হেতৰ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন টু হয় এজ এ রিজাল্ট এই চেঞ্জ টু বাহিৰত যোৱা নাই এই কমিউনিটিৰ ভিতৰতে থাকি গল এজ এ ৰিজাল্ট এই পজিটিভ মিউটেশন টু আৰু ইনহ্যান্স হয় হেতৰ ভিতৰত ইমান ক্যাপাবিলিটি আহি গল হেতি এতিয়া আধা ঘন্টা পানীৰ ভিতৰত থাকি যায় so this is a example of a positive mutation তেনেকুৱাই তোমাৰ পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে so insertion এটা হল তেনেকুৱাই তোমাৰ ডিলিশন কোনবা এটা নাইট্ৰোজেনাস বেস ডিলিট হৈ গল ডিলিট হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ টেমপ্লেট স্ট্যান্ড টু চেঞ্জ হৈ কিনে তোমাৰ protein to change hobo as a result তোমার morphological anatomical physiological biochemical character boro change hoye jabo pare বস্তুটো বুঝি পাইছান না yes or no দাদা পাইছো so প্রথমটো তো mutation হয় গল mutation can be caused due to a insertion substitution deletion all of this and another one is recombination the recombination of you all know that in a meiosis there will be a chiasma formation এনেকা হয় না এনেকা এটা স্ট্রাকচার দেখা পোৱা না নাই ক্রসিং ওভার এনেকা হয় না নয় between a two non sister chromatid এটো তো শুনিছা এটো তো কব না লাগে কারোবা কনফিউশন আছে নেকি যদি কনফিউশন আছে I will explain this one and if you don't have any confusion then মই এটো প্রসিড কৰি দিম কনফিউশন আছে না মই এক্সপ্লেইন কৰি দিও এবাৰ দাদা নাই না লাগে এক্সপ্লেইন কৰি দিব দাদা এবাৰ শুনাই নাই কি কৈ আছে হেল্ল' দাদা হা এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিব ওকে নো কথা নাই সো ৰবা এতিয়া চোৱা হা এই রিকম্বিনেশন টু কি হয় তোমালোকে যদি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন টু চোৱা কি হল আচ্ছা okay so sexual reproduction কি হয় there will be a gamete formation প্রথম তো মনত রাখবা sexual reproduction on male আৰু female gamete to লাগিবই নহলে sexual reproduction নহয় because there will be a involvement of a male
মেল এন্ড ফিমেল যেটা মেলৰ পৰা ফিমেল মেলৰ পৰা মেল গেমেট আহিব ফিমেলৰ পৰা ফিমেল গেমেট আহিব দেন আফটাৰ দ্যাট কি হয় there will be a sexual reproduction মানে কি fertilization হ'ব and after that zygote will produce and after zygote formation a newborn baby will produce ঠিক আছে এতিয়া আমি ফার্টিলাইজেশনৰ আগৰ কথাটো জানিব লাগিব that we have to know about the gamete formation এটা gamete formation টো কি হয় প্ৰথমটো মনত আহিবা gamete formation টো এটা diploid cellৰ পৰা হয় কি নহয় এটো কনসিডার কৰি লোৱা এটা diploid cell ঠিক আছে diploid cellৰ পৰা তোমাৰ কি হ'ব diploid cellৰ পৰা বেলেগ বেলেগ তোমাৰ gamete মানে haploid gamete produce হ'ব ঠিক আছে haploid gamete produce হ'ব haploid gamete produce হ'ব কাৰণে তোমাৰ meiosis division টো হ'ব ঠিক আছে এই diploid cellৰ ভিতৰত এই দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰোমোজোম আছে নাই কালাৰ দিয়ে গম পাই আছো এটা বগা হয় এটা নীলা হয় দুটা বেলেগ বেলেগ ক্ৰোমোজোম এনে গম পাইছো ঠিক আছে এটা বেলেগ বেলেগ ক্ৰোমোজোমৰ ভিতৰত কি হ'ব during a meiosis division you must তোমালোকে জানিব লাগে যে in a meiosis division there will be a crossing over কাৰ মাজত হয় there will be a crossing over between a chromatid of a two non sister chromatid এইয়াতে চোৱা এটু হল এটু এটা আৰু এটু এটা এই দুটা হল সিস্টার ক্রোমাটিড দুটা সিস্টার ক্রোমাটিড হয় এক লগত থাকে যে হেকানে সিস্টার ক্রোমাটিড আৰু এটু এটা এই দুটা হল সিস্টার ক্রোমাটিড কিন্তু এই বগা আৰু এটা নীলা এই দুটা হল নন সিস্টার ক্রোমাটিড যেতিয়া মিয়োসিস ডিভিজন হয় ঠিক আছে মিয়োসিস ডিভিজন হোৱাৰ সময়ত কি হয় there will be a crossing over between a two non sister chromatid of a two different chromosome okay যেটা ক্রসিং ওভার হবে তেতিয়া হলে কি হবে there will be a exchange of a fragment to exchange হল ইয়াতে এটু ক্রোমোজোমৰ এটা ফ্ৰেগমেন্ট ইয়াতে আহি গল এটু ক্রোমোজোমৰ এটা ফ্ৰেগমেন্ট ইয়াতে আহি গল এইটা মোক কোৱা earlier this one is a parental chromosome সোয়া প্যারেন্টৰ ওচৰত দুই ধৰণৰ ক্রোমোজোম আছিল দেই প্ৰথমটো হল এটু এটা বগা পুৰা কমপ্লিট বগা ক্রোমোজোম আৰু এটু হল তোমাৰ কমপ্লিট নীলা ক্রোমোজোম দেই কিন্তু এতিয়া চোৱা তোমাৰ গেমেট কিমান ধৰণৰ ফৰ্ম হ'ব এতিয়া চোৱা মিয়োসিস ডিভিজনত তোমাৰ কি হয় ক্রোমোজোমবোৰ সেপাৰেট হৈ যায় ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমবোৰ এনেকা সেপাৰেট হৈ যায় ইয়াতে চোৱা after first meiotic division and after successful event of first meiotic division there will be a second meiotic division কি হয় sister chromatid will separate with each other ভালসে শুনিবা during second meiotic division sister chromatid will separate from each other here you can see these two are sister chromatid and these two are sister chromatid these two sister chromatid will separate from each other এটা separate হোৱাৰ পিছত কি হল a chromatid to a ফালে আহি গল a chromatid to a ফালে আহি গল a chromatid to a ফালে আহি গল তেনেকৈ সব নিজৰ chromatid to আমি বেলেগ বেলেগ দেখা পাইছো এতিয়া ইয়াতে কি হল there will be production of a haploid gamete ইয়াতে কি হল these are all gamete okay these are all gamete এতিয়া মোক কোৱা here you can see a gamete and each gamete will consist of a chromosome সব gamete chromosome consist কৰি আছে now you tell me how many different type of chromosome you can see in this four type of gametes four types এতিয়া মোক কোৱা in this four type of a gamete how many types are parental type Two types. two types which one and which one The first one. First and fourth one. this one and this one right Yes. দাদা আৰু এই দুটা কি হয় Recombinant type. recombinant কম্বিনেন্ট টাইপ okay recombinant type so recombinant type so you can say that these two chromosomes are different with the parental type you can say that okay so you can say that this is a variation etu kobo para that these chromosomes are a variant etu kobo para so this variation is a result of what is a result of a recombination recombination is a we can call it as a crossing over recombination to crossing over বুজি কোব পারে বস্তুটো বুজি পাইছা না how the variation can be arise due to recombination বস্তুটো বুজি পাইছা